आदिवासी मानक आपण केमिति बुझेइबे जे सतरे बीजेडी और बीजेपी विरोधी बोली सेमानक मन भीतर एइटा थिबो एमाने एक हेइचंदी आम कैंडिडेट को हाईजैक करी नहीं गला परे आउ तार किछि आउ उत्तर नाही आज्ञा से प्रश्न उत्तर लोक पाई जाइछंती बतन स्नेहागिरी छुरिया जदी बतन आसीबे जितिबे से कोन प्रतिश्रुति देबे लोक मानक तांकर इनकम बढ़िया पई सेंति किछि प्रतिश्रुति देउचंदी लोकंगु मु कहूची ए अंचल रे प्रथम काम ए अंचल रे पाखा पाखी 70 रु 80 भाग पाखा पाखी 80 भाग जा डाटा कहूची 80 भाग लोक चासी आपणको मु पर्टिकुलर पचारिया बे चाहूची जे आपण काहे के भाबुचंती जे बीजेडी से वर्तमान निर्वाचन जितिबो एवं बीजेपी किंबा कांग्रेस को हरेबो बोली किसी स्पेसिफिक रीजन अछि जोथि पई कि आमे एठी उत्साहित प्रदीप को राजनीति रे कैंडिडेट चोरी करिवाटा किछ नुवा कथा नो दैट आई नो सेटा बिजु जनता दल भी कैंडिडेट चोरी करछि बिल्कुल कोला परे हम जो गां गुडा को दे पसिलु हां लोकन को रेस्पॉन्स बहुत माने माने ठीक ठाक नथिला किए दल आसीबो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर भीतर देखो एतो बहुत 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 हमें माने आकलन करी हेबनी वर्तमान समय रे सरकार तो पैसा 31 टका देइचंदी सुभद्रा योजना तो प्रति वर्ष पुनी 10,000 टका महिला को मिली जोटा कि ग्रामांचल कोन प्रभाव पकेबो नै नुआ पड़ारे सुनंतु मु मना करने प्रभाव पके पारे आम कैंडिडेट को हाईजैक करी नहीं गला परे आउ तार किछि आउ उत्तर नाही आज्ञा से प्रश्न उत्तर लोक पाई जाइछंती गोटे कैंडिडेट को आमे घोषणा करिया पूर्व ताको धरि पळेले आज्ञा तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी केते जे समस्या सम्मुखीन हेतु से माने आमे जानिछु से समस्या को आमे जेतु आमे निजे सामना करिछु तो लोकन से बुझेवार आवश्यकता नहीं किंतु आम पई गोटे बहुत बड़ बढ़िया हमर कंडीशन अछि वर्तमान माने आम पई गोटे सुहाइला बड़ा परिस्थिति सृष्टि हेछि नुआपड़ा उपनिर्वाचन रे सेटा हला हमर गुड गवर्नेंस एवं ए 16 मासर बेड गवर्नेंस आज्ञा ए बेड गवर्नेंस लोकन को हजम हो नै से माने सारो जाय के किनिले एटी चासी मो अपन चासी प्राय 80 भाग कोनोसी एमती चासी ना जे के 4 दिन लाइन रे ठिया आइ नै कोनोसी एमती चासी नै जे के 300 टका सारा को 1500 टका किनि नै बुझले कि से लोकन को मन भांगी जाई छी पाखी आसुची नुआपड़ा निर्वाचन एवं नुआपड़ा निर्वाचन रे तीन दल वर्तमान अंटा भिड़िचंदी एवं जोरदार कार्य मध्य आरंभ करचंदी ता भितरे आदिवासी वोट केउ दल को जाउची सेटा गोटे बहुत बड़ विषय वस्तु हेची तबे मो सांगर अछंती बीजेडी नेता पूर्वतन सांसद प्रदीप कुमार माझी तांको आज स्वागत करबा आ तांको विषय जानिबा जे एक्चुअली आदिवासी वोट काहा को जाउची सर नमस्कार 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 ओडिशा एक्सक्लूसिव को स्वागत आपण तो नुआपड़ा रे थिबे मु जानि छी सब दलर नेता एना समान नेतृत्व नौचंदी एवं निज निज पार्टी को जितेबा पई अनवरत प्रयास मध्य करूचंदी आपण को मु पर्टिकुलर पचारिया बे चाहूची जे आपण काहे के भाबुचंती जे बीजेडी से वर्तमान निर्वाचन जितिबो एवं बीजेपी किंबा कांग्रेस को हरेबो बोली किसी स्पेसिफिक रीजन अछि जोथि पई कि आमे एठी उत्साहित आज्ञा एवं आमे आशा करू जे विश्वास अछि कि जनसाधारण बिजू जनता दल को वोट देबे आज्ञा कोन से स्पेसिफिक रीजन अपन कहउचंती न कारण आमे जेते बेले एठी प्रचार मैदान को ओलेइलु एवं गां मान को जीव आरंभ कलु आमे प्रकृत रे हमर जो ससाहस नथिला लोकन को निकट को जाई की लोकन कोन कहिबो किपरि हटा अप्रोच करिवो कारण आपण जानि चंती आम कैंडिडेट को से माने चोरी की नहीं जाइचंती ओके हां हां हेलो मु कहूची आपण को तो आम कैंडिडेट को से माने माने हाईजैक करि नला प्रदीप को राजनीति रे कैंडिडेट चोरी करिवाटा किछ नुवा कथा नो दैट आई नो सेटा बिजु जनता दल भी कैंडिडेट चोरी करछि बिल्कुल कोला परे हम जो गां गुडा को दे पसिलु हां लोकन को रेस्पॉन्स बहुत माने माने ठीक ठाक नथिला कोन सब लोक कहउतले लोक माने माने हमर कोन हला कैंडिडेट को सहित हम फ्रंटलाइन लीडर भी तांग सहित पळेले जो माने की से अंचल रो बा से पंचायत रो मुखिया थिले आज्ञा तो बहुत असुविधा होता किंतु आमे देखिलु 2-3 दिन परे जेतेबे लगातार आमे से गां को गलु से पंचायत को गलु लोकन सहित मिसिलु देखिलु जे लोके
ନେତା ପଳେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋଟର୍ସ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଭୋଟର୍ସ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 5 ଜଣ ନେତା ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣରୁ 3 ଜଣ ନେତା ପଳେଇଛନ୍ତି, ତ ଭୋଟର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ସେଇଠୁ ସାହସ ଜୁଟେଇଲୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଡା, ବିଭିନ୍ନ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍, ଥାର୍ଡ ଲାଇନ୍, ଫୋର୍ଥ ଲାଇନ୍ ଲିଡର ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ, ଗାଁର ମୁଖିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ, ନାୟକ, ପୂଜାରୀ, ଜାଙ୍କର, ଗାଉଁଟିଆ, ସେଥିରୁ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, କିଛି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ, ଏଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଲଗାତାର 3 ଥର ଭାବରେ ଢୋଲକିଆ ବାବୁଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ନୂଆପଡା ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଅତି ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 31 ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ଜିଲ୍ଲା ହଉଛି ନୂଆପଡା। ପର କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନକମ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏ ଶେଷ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠାରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଋଣୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ସଭା କରୁଛୁ, ସମିତି କରୁଛୁ, ରେଲି କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ବସୁଛୁ, ଆପଣା ଛାଏ ଶହ ଲୋକ ଆସି ଜମା ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା 24 ବର୍ଷ କାଳ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା, ତ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆପଡାଟା ଏତେ ଅନୁନ୍ନତ ହେଇକି କାହିଁକି ରହିଲା? ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ଦାଦନକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯୋଉଠିକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଜାଗା ପଛୁଆ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ଗରିବୀ ହଟେନି, ତାହେଲେ 24 ବର୍ଷ କଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥିଲା ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ 2010 ପରଠାରୁ ନୂଆପଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲବାଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିଲା। ଓକେ, ଏବଂ 10 ପରେ ପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆଜିକା ଦିନରେ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗସ୍ତ କରିବେ, କୌଣସି ଗାଁକୁ ପଳାନ୍ତୁ, କୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ପଳାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଉନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ଏ ବି ଆଡମିଟ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କର ପେର କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନକମ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଆୟ କମ ଥାଇପାରେ, ଲୋକେ ଏଠୁ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧାରାରେ ପଡିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟ୍ରାକରେ ପଡିଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମ କମ ଅଛି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନେହାଗିରି ଛୁରିଆ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ, ଜିତିବେ, ସେ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇନକମ ବଢିବା ପାଇଁ? ସେମିତି କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ? ମୁଁ କହୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ କାମ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 70ରୁ 80 ଭାଗ, ପାଖାପାଖି 80 ଭାଗ ଯାହା ଡାଟା କହୁଛି, 80 ଭାଗ ଲୋକ ଚାଷୀ, ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏବଂ ସମ୍ମାନୀୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାଶୟ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିଖାଲି ଡ୍ୟାମ, ଲୋୟନ ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ, ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି 2019ରେ ତାକୁ ସାରିଲେ ଏବଂ ଆଜି 29,900 ଏକର ଜମି ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷ ହଉଛି, ଲୋକେ 2-3 ଫସଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗମନାଗମନ ପାଇଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ତିଆରି କରିକି ଦେଖେଇଲେ, ଯୋଉଟା ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଇଛି। 4 ଥାକିଆ ରୋଡ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଲୋକେ ଆସିଲେ, ବ୍ୟାପାର ବଢିଲା, ଗାଡି ଘୋଡା ଚାଲିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ସଡକ, ବିଜୁଳି, ପାଣି, ଏ 3ଟାକୁ ସେ ଏନସିଓର କରାଇଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ ପାଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଋଣ ମିଳୁଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖାପାଖି 38ଟି SHG ସ୍କୁଲ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ 5,70,000 ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ରଖି ଏ ସରକାର ପାଠ ପଢୁଥିଲା 6,500 SHG ସ୍କୁଲରେ। ନୂଆପଡା ସେଠୁ ବହୁତ ବଡ ଲାଭବାନ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ, SDC ରେ, CM ସ୍ପେଶାଲ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିର, ସମସ୍ତ ଗୁଡି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ସେମାନଙ୍କର ପୀଠ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ମାନେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ କାମ ହବା, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଚୁକୁଟିଆ ଭୁଞ୍ଜିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ ପଇସା ଯାଉଥିଲା, ଏଜେନ୍ସିକୁ ପଇସା ଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମରେ ଏତେ ପଇସା ଯାଇଛି ଯେ ଲୋକେ ତାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାମ। ଆପଣ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆପଡା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାଟି, ମୁରୁମ, ମେଟେଲ, ପଥର କାମ ଚାଲି ନାହିଁ, କୌଣସି ସିଭିଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଚାଲି ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ବିଜେପି ଆସିବାର 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ କିଛି କାମ ହଉନି ନୂଆପଡାରେ? ଆପଣ ଯାଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ DRDA ରେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟରେ କାମ ହଉଥିଲା, ତାର 1/10 ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଦେयर ଇଜ नो ଫଣ୍ଡ।
ଆଉ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନା କରୁନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି ଉତ୍କଟ ହେଇଯାଇଛି। ହୁଁ କାହିଁକି ଲୋକ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏନର୍ଜି ରେ କିନ୍ତୁ କାମ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମ ରେ କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯେତେ ସ୍କିମ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଁ ଆପଣଙ୍କର 1/5 ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନାହିଁ କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସରକାର ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି 2024 ରେ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଜିତିଥିଲେ ହୁଁ ତେବେ ହୁଁ କଂଗ୍ରେସ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁନି ତ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଆଦିବାସୀ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଯେ ଆକୁ କେମିତି ରୋକିବ କିମ୍ବା କିପରି ତାକୁ ଜିତିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମୋର ଯୋଉ ଆକଳନ ହୁଁ ଯେ ଏଠି ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ ଅଛି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଏମଏଲଏ କରି ପଠେଇଦେବେ ଏବଂ ବିଗତ 3 ଥର ଯାକ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି କାରଣ ଢୋଲକିଆ ବାବୁ 3 ଥର ଲଗାତାର ଜିତିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଢୋଲକିଆ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ବିଜେପି ଦଳରେ ମୁଁ ପଳେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭୋଟ ଗୁଡା କହୁଛି ସେପଟକୁ ମୁଁ ପଳେଇ କହୁଛି ଯାଇପାରେ। ମୁଁ କହୁଛି ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଯିଏକି 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ହୁଁ କାରଣ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ହୁଁ ହୁଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଜିତି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବେ କେମିତି ଜିତିବେ ମତେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ତିନି ଭାଗ ଭାନୁ ମାଝୀ ଆମ ସହିତ ମିଶିଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଲିଡର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ସଂଘର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ହୁଁ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଗତ ଦିନ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମକୁ ନ ପଚାରି ସେ କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସରେ ଗଲା ସିଏ ଆମ ସହିତ ଥାନ୍ତା ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠିଆ କରେଇଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ 1,00,000+ ଆମ ପାଖରେ ଭୋଟ ତାକୁ ଦିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ହୁଁ ବୁଝିଲେ ତ ହୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଚାନ୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱିନ୍ ୱିନ୍ ସିଚୁଏସନ ହବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ହୁଁ ଇନିସିଆଲି ନମିନେସନ କଲା ପରେ ସେ ଧାରା ହୁଁ ଆଉ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭୋଟ ଟାଣିକି ନେବ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟକୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଆମେ ନଜରରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଲରେଡି ଭୋଟ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲୁଣି ତାଙ୍କର ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପୋଜିସନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ କିଏ ଦଳ ଆସିବ 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ଭିତରେ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଳ ଏଇଟା ବହୁତ 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 ଆମେ ମାନେ ଆକଳନ କରିହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆମେ ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଜ୍ଞା ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଜିରୋରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ହୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ ଲିଡରକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଗଲେ ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ କିଛି ବି ତ ଦିନ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ବିଲକୁଲ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପୁତୁରା ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ୱାଟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଲାଇନ ଲିଡର ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଥାର୍ଡ ଲାଇନ ତିଆରି କରିକି ହଁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆପଣ ହୁଁ ଆଜି ଆପଣ କାଲି ସକାଳୁ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ତୁ କମନା ହୁଁ ବ୍ଲକରେ ବିଜେଡିର ପୋଜିସନ କ'ଣ ଅଛି ଭେରି ଷ୍ଟେବଲ ଜିଏଲ କହିବ ଷ୍ଟେବଲ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆଗକୁ ବହୁତ ରେପିଡଲି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁଛୁ ନୂଆପଡା ବ୍ଲକରେ ଆମର କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ହୁଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ପୋଜିସନ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣି ଏବଂ ହୁଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଆମର କବ୍ଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ହୁଁ ଖରିଆର ନୂଆପଡାରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ ହୁଁ ଆମେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟଲି ମାନେ ବହୁତ ରେପିଡଲି ଆମେ ମାନେ ଆମ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଏହାର କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ହୁଁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି ଏଣୁକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣା ଛାଏ ଆସିଲେ ଆକର୍ଷଣ ଆମେ କରୁନୁ ସେମାନେ ଆପଣା ଛାଏ ଆସିଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କମି ନାହିଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ସତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ କଥା କୁହାକୁହି ହଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଗୋପନରେ ତାଙ୍କର ଏକ ହେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ବୁଝେଇବେ ଯେ ସତରେ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏଇଟା ଥିବ ଏମାନେ ଏକ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ହାଇଜାକ୍ କରି ନେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ତାର କିଛି ଆଉ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ହୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲୋକେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ହୁଁ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟକୁ ଆମେ ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଧରି ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ତ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କେତେ ଯେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିବ ସେ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ହୁଁ ସେ ହୁଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ସାମ୍ନା କରିଛୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଟା ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଆମର କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସେଟା ହେଲା ଆମର ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଏବଂ ଏଇ 16 ମାସର ବେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ହୁଁ ଏଇ ବେଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ହଜମ ହଉନାହିଁ ହୁଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାର ଯାଇକି କିଣିଲେ ଏଠି ହୁଁ ଚାଷୀ ଆପଣ ଚାଷୀ ପ୍ରାୟ 80% କୌଣସି ଏମିତି ଚାଷୀ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି 4 ଦିନ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇନାହିଁ କୌଣସି ଏମିତି ଚାଷୀ ନାହିଁ ଯିଏକି 300 ଟଙ୍କାର ସାରକୁ 1500 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ନାହିଁ ହୁଁ ବୁଝିଲେ କି ସେଠି ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠିର ଯେତେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଏଇଟା ଆମର MBK CRP ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ରାୟପୁର ଯାଇଥିଲେ ବିଜେପି ବାଲା ହୁଁ ତାଙ୍କ ଦରମା 6 ମାସ ହେଲା ଦେଇନାହାନ୍ତି
बुझे कि नहीं। तो गाँव रे काम नहीं, रोजगार पूरा बंद हो जाइए। मंडी समय कटनी छटनी करके 6 किलो काटले क्विंटाल पिछा, गोटे क्विंटाल रे धर नि 180 टका 6 किलो माने 100 क्विंटाल जन धान बिकले तार 18,000 काटिके एमान नहीं गले, एमानकर पुंजी तैयारी कले। सो लोकों पाखे बहुत गुड़ा इश्यू अच्छी। आपन तो शुणी थे 156 स्कूल 2024 पर बंद कर, ये विधानसभा रिपोर्ट 2024 नुआ सरकार आसला पर खाली नुआपड़ा निर्वाचन मंडल रे 156 स्कूल अच्छी। 156 स्कूल को बंद कर दी प्राइमरी स्कूल। 156 गाँव लोकर मन कौन हो कहले, छुआ मैंने 2-3 किलोमीटर चलवा पड़े कारण नेक्स्ट स्कूल जॉइन कले, तो से चल चल जाऊँ सियाड़ को। तो ये एमती सब इश्यू अच्छी। बोरवेल करेंट बिल आगुरी जहाँ आसला 30% अधिक आसूँ, एमती कौन सी बोरवेल नहीं चाषी मान बोरवेल 6 ରୁ 7,000 सारा आसुना। सरकार तो धान पैसा 31 टंका देइचंदी। सुभद्रा योजना तो प्रति वर्ष पुनी 10,000 टंका महिला को मिली छि, जोटा कि ग्रामांचल कोन प्रभाव पकेबो नि नुआपड़ा रे। सुनंतु मु मना करने प्रभाव पकई पारे, किंतु ता पछरे जो कहानी से माने जो 800 टका धान पाइथिले से माने गणी देले माने खत किनिवा बेले माने सार किनिवा समय फर्टिलाइजर किनिवा समय बुझले कि नहीं। आज्ञा पुणी 800 टका देला बेले जो प्रकार भाव में मंडी रु तांकर कटनी छटनी करा गला सेठो तांकर मन भांगी जाई छि। पुणी ई सार माड कटनी छटनी माड पुणी सार माड, अच्छा डबल इंजन डबल माड बुझले। पुणी स्कूल बंद, ये जो अव्यवस्था चली अव्यवस्था लोक उत्क्षिप्त। ताले नुआपड़ार आदिवासी युवक माने जो बर्तमान बेकार अछंदी पाठ पढ़ा पई सुविधा चाहुचंदी, जदि स्नेहांगिनी छोरी आसुचंदी एमानक पई कोन नुआ योजना आनिबे से कथा किछि आपण देखंतु देखंतु आमे विरोधी दल रे अछु बुझले, आमे लड़ाई करिवु लोकन पई संग्राम करिवु, विधानसभा रे हो हल्ला हबो, नुआ नीति प्रणयन पई व्यवस्था करा जीवो विरोधी दल भाव रे। एवं आमे लोकन को अपील करूछु जे आपण माने हमको वोट दियंतु एवं सरकार को सरकार को चेता पशु ये जो पवन रे पहुरुचंती एमाने भावुचंती शासन ए राज्य सबुदिन आमर ही रहिबो एवं अमनकर चाली चलन आचार व्यवहार जो प्रकार भाव में परिवर्तन आसी सरकार को आसला परे एमान टिके आकाश रु ओल्हे की माने जमीन को आसन। मु आदिवासी वोटर मान कहूची जे मोहन चरण माझी हमर आदिवासी कुलर भाई जणे से मुख्यमंत्री हेले स्पेसिफिक 16 मास भितरे आपण कहंतु कोन आदिवासी में करछंती स्पेसिफिक योजना गोटे प्रोग्राम तो सब सरकार रही बिजु जनता दल सरकार समय रे एते प्रोग्राम होई मैं आपन को गणेबा को चाहूनी। स्पेसिफिक आंको स्वावलंबी करिया पई शेड्यूल एरिया रे आंको लोन दवा पई छात्र छात्री माने केमि उच्च शिक्षित हेबे ता पई किछ गोटे स्पेसिफिक व्यवस्था नाही। आमे दउथुल 10,000 टका एमाने गोटे कोन माधव सिंह हाथ खर्च बोले 5,000 टका सेथिरे लोकर परिवर्तन आसी माने एमाने केमति आत्मनिर्भरशील हेबे एमाने किपरि भाव में जीवन रे परिवर्तन आसीबो सेथिमै स्पेसिफिक ट्राइबल सेंट्रिक प्रोग्राम ओडिशा गवर्नमेंट रो कोन अछि आज ए लाइन टा भी गोटे इंपोर्टेंट लाइन जे स्पेसिफिक को जिनसटा रही जे नुआपड़ा पई जता कि 1.5 वर्ष 16 मास भितरे बीजेपी सरकार कोन करछि तार गोटे उत्तर भी दबा दरकार वर्तमान समय रे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप बाबू आपनकर बहुत मूल्यवान समय पई। नमस्कार। थैंक यू।